वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचार लड़ी जिहड़ी साडी चल रही है विचित्र नाटक के उपर, उसनूं अगे असी तोरदे हां। अज का जिहड़ा साडा विषय है, सबजैक्ट है, टॉपिक है, वो है एक शब्द जिहड़ा ये कहा जाता है कि एक गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है, बाणी है। और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े ते इसनूं असीं 5 बार 10 बार कई बार तो 50 बार 100 बार भी सुन लेने हाँ, बिना विचारे बिना सोचे समझे असी सब कुछ हाजम करी जाने। वो केड़ा शब्द है? वो शब्द है मोर पित पूर्व कियस प्याने। मोर पित पूर्व कियस प्याना, भांत भांत के तीरथ नरहाना। मेरे पिता भाव गुरु तेग बहादुर जी ने पूर्व वल नूं जाना कीता अते भिन्न भिन्न तीर्थां उत्ते इशनान कीता। पहला मैं इस शब्द के अर्थ तुहानूं दस देवांगा, फिर उसके उत्ते असीं विचार करांगे। जब ही जात त्रिवेणी भय, पुण्य दान दिन करत बधे। जदों मेरे पिता जी त्रिवेणी पहुंचे, माता पिता पूरा परिवार, त्रिवेणी है प्रयागराज जिसनूं इलाहाबाद भी कहते हैं। इत्थे मन्निया जाता है कि 3 नदियां का संगम है। 2 नदियां ज़ाहरा तौर पर मिलदियां हैं और तीसरी नदी का यह कहा जाता है कि वह गुप्त इत्थे आके मिलती है, इसलिए इसनूं इस जगह नूं त्रिवेणी कहते हैं। ते उत्थे पुण्य दान करदियां कई दिन बतीत कीते। तहीं प्रकाश हमारा भयो, उथे ही मैं माता दी गर्भ विच ठहरिया ते पटना शहर विखे भव लियो। और मेरा जन्म जिहड़ा है पटना शहर विखे होया। असी सारे जानते हाँ गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश जो जन्म है वो पटना शहर विच होया। उस दे नाल एक कहानी बना के जोड़ दी गई। तो इस कहानी तो ये समझ आउंदा और क्या है, ये जानता है कि यह जिहड़ा शब्द है, यह जिहड़े बोल ने, ये गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। तो इस तो ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि गुरु तेग बहादुर जी ਅਤੇ माता गुजरी ने पुत्र की दात प्राप्ति लई उन्हां ने जिहड़े भांत भांत दे तीर्थां ते इशनान कीता, तीर्थ यात्रावां कीतियां, तीर्थां ते तीर्थां उपर इशनान कीता अते बहुत सारा पुण्य दान कीता। तां फिर गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उन्हां दे गृह विखे होया। मेरा ख्याल है इन्हां अर्थां नूं ही सारे सिख असीं हुण तक पढ़ते हाँ, समझते हाँ कि इस तरह होया। और इस बाणी नूं ये मन्निया जाता है कि यह गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी रचना है। एक गल हर विचार तो पहला सानू जिहड़ी समझनी जरूरी है वो ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी साडे लई महान हन। क्यों? क्योंकि वो गुरु नानक दी जोत हैं। 10वां शरीर है, जोत ओह जुक्त साए सह काया फिर पलटिए। सिर्फ शरीर बदलिया, काया बदली,
पर जोत ओही है, विचारधारा ओही है, सब कुछ ओही है, सिर्फ शरीर तब्दील होया है। ये गुरमत का पक्का विधान है। ते हुण असीं जाणांगे कि यह जिहड़ा शब्द विच दो तीन नुकते लिखे हुए ने। एक तो है कि पिन पिन तीर्थां उत्ते इशनान करना। असीं साडा गुरु कौन है? साडा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। इसकी तगीद भी दशमेश पिता जी ही करके गए हैं। ते जिहड़ा हुक्म दशमेश पिता जी ने कीता है कि सिखां दा अगों गुरु जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ साहब जी होणगे, फिर दुनिया दीयां होर कोई कहानियां, कोई ग्रंथ साडे लई उदों तक ही कोई मायना रखदा है जदों तक उसकी विचारधारा गुरु ग्रंथ साहब जी अनुसार होवेगी। कोई किताब, कोई ग्रंथ, कोई महान पुरुष जेकर उसकी विचारधारा गुरु ग्रंथ साहब जी तो विपरीत है तो सिख का पहला काम है उस पासों मुख मोड़ के गुरु ग्रंथ साहब जी वाले पासे अपना मुख जिहड़ा है वो करना है। ये पक्की तकीद है। जे सिख बने रहना है, जे गुरु नानक दे सिक्खी मार्ग ते पंथी बने रहना है, तो एक चीज़ बहुत लाजमी है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा नूं छड्ड नहीं सकते। दुनिया के होर सारे ग्रंथ, सारे महान पुरुषां नूं पासे कर सकते हाँ, पर गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा नूं असी नहीं छड्ड सकते। हुण असी इन्हां दे जोड़ा विश्लेषण करांगे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के आधार उपर कि आ जिहड़ा तीर्थां ते इशनान करना ते पुण्य दान करना, इसका गुरमत अनुसार की लाभ है। कि ये गुरमत है जां मनमत है जां इसका कुछ लाभ है ते कितना लाभ है। आओ असी गुरु ग्रंथ साहब जी विचों बाणी पढ़ते हैं। तीरथ सिमरत पुण्य दान किछ लाहा मिले दिहाड़ी। कि तीर्थां दी यात्रा ते तीर्थां दा इशनान जां होर धर्म कर्मकांड जिवें वर्त रखना, ये सब कुछ करन नाल पुण्य दान करना, इसका लाहा किन्ना कोई है। जिवें एक मजदूर नूं थोड़ी जी मजदूरी दे दित्ती जाती है, दैट इज एंड ऑफ इट। इदों बाद कुछ नहीं। इत्थे स्पष्ट लिखिया होया तीर्थां दे इशनान, सिमरतियां दे पाठ ते पुण्य दान आदि का जो कोई लाभ है तो वो तिल मात्र ही है, एक तिल दे बराबर, थोड़ी को मजदूरी वजों ही है। ये बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दी है जिहड़े साडे इष्ट हैं। अगे पढ़िया सी उत्थे पहला असीं जिहड़ा कहा जा रहा कि गुरु गोबिंद सिंह की रचना, ते उत्थे ये दस्सिया जा रहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत तीर्थ इशनान, भांत भांत के तीर्थ नाना, पुण्य दान बेअंत कीता। पर इत्थे असी शब्द विच पढ़ रहे हैं कि पुण्य दान का, सिमरतियां दे पाठ करन दा, तीर्थ इशनान का तिल मात्र जिहड़ा फायदा है, कोई लाहे वाला सौदा नहीं। एक होर जगह पढ़ते हैं पुण्य दान अनेक नहावन क्यों अंतर मल धोवै। स्पष्ट साफ सुथरा गुरु ग्रंथ साहब विच लिखिया होया है कि अंदरली मैल, अंदर प्रकाश होना, ज्ञान होना, ये तीर्थां दी यात्रा, तीर्थां ते इशनान करन नाल, पुण्य दान करन नाल अनेक नावन जिन्ने मर्जी ना लो। उत्थे लिखा भांत भांत के तीर्थ नाना। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब कह रहे भाई अनेक तरह के पुण्य दान करो, जिन्ने मर्जी, अनेक तरह के नहावन करो, जिन्ने मर्जी नहा लो। वो कहिंदे भाई इहदे नाल तुहाडी आत्मक तरक्की नहीं हुंदी, तुहाडा अंदरला साफ नहीं हुंदा, सिर्फ तुहाडा बाहरों शरीर धोता जा सकता है।
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਲਕ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ, ਕਹੂੰ ਨ ਪੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ, ਬੋਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਖੇਖਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ, ਢੋਂਗੀ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 50 ਪਾਠ, ਫਲਾਣੇ 10 ਪਾਠ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਤਪਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਛ ਜਿਹਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਿਲਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਉਸ ਵੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਭਈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ, ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਭਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੋਗਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਨਰ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਜੈ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ।
ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੀਰਥ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ, ਨੈ ਮਨੁਆ ਵਸ ਜਾਂ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ, ਨੈ ਮਨੁਆ ਵਸ ਜਾਂ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਸਾਚ ਕਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ, ਭੇਦੇ ਨਾਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਹੇ ਪਛਾਣੋ, ਭਗਤਹੀਣ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।
कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर जय भेद बतावे। कला कलेश ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਗਰੂਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। हे ਨਾਨਕ, ਆਖ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਉ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ ਨੈ ਮਨੁਆ ਵਸ ਜਾਂ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੋ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਦਾਨ ਬਾਰੇ, ਪੁੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਖੈਰ,
कोई चीज़ का अंत नहीं है। जिसने समझना इतनी गल तो समझ जाना। जिन्हां जिहड़े नहीं समझना चाहते उन्हां नाल भी मेरा कोई रोसा नहीं, क्योंकि हर बंदा आज़ाद है अपने जीवन दे विच उसने किवें की करना ਉਹਦੀ खुशी है। आओ इत्थे हुण वीडियो ਨੂੰ समाप्त करते हैं। एक बेनती कर देवां, जे ये खोज विचार चंगी लगे तो किरपा करके, क्योंकि मैं तो जिहड़ा काम करना जिन्ना क करना कर रहा, बाकी सारी संगतां दी हिम्मत है, उन्हां दी मेहनत है। जे तुहाडे मन नूं पसंद आवे तो जिन्ना वध तो वध फैला सकदे हो, वीडियो भेज साझी कर सकदे करो। जे ना पसंद आवे तो छड्ड दिओ भाई, कोई जरूरी नहीं। जिन्हों चंगा लगे ठीक है, नहीं चंगा लगे तां भी कोई गल नहीं। आओ भुल्लां चुकां दी माफ़ी, फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।